نرمی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسپین اور اٹلی کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، تو وہاں جو ہمارے کورسپونڈنٹس موجود ہیں، اٹلی میں تنویر ارشاد اور اسپین سے شاہد احمد شاہد، آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دونوں سے ہی بات کریں گے۔ اسپین کے حوالے سے پہلے شاہد صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ اسپین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا سے ابھی تک تقریباً 24,000 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ وہاں پر بھی نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے لاک ڈاؤن میں، کیا اقدامات ان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت متعارف کروا رہی ہے؟ جی بالکل، تقریباً 1.5 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد 27 اپریل کو پہلی دفعہ لاک ڈاؤن میں جو کم سن بچے ہیں 14 سال سے کم عمر، ان کے لیے نرمی جو تھی وہ کی گئی تھی۔ ساتھ ایک بڑا شخص ان کے ساتھ آئے، وہ گھر سے باہر 1 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دن میں صرف 1 گھنٹے کے لیے انہیں یہ اجازت ہوگی۔ تو پہلی دفعہ جو شہروں کی گلی کوچے تھے وہاں پہ ایسے لگا کہ جیسے زندگی رواں دواں ہے، چاہے یہ جزوی طور پہ ہی صحیح، مگر زندگی کی رونقیں ایسا لگتا ہے کہ واپس لوٹ رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم جو ہے پیدرو سانچیز وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک جو پلان ہے وہ دیا ہے سارا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیز 0 میں ہم مستقبل کی پلاننگ کریں گے ساری، اس کے بعد فیز 1 میں جو ہے اس میں ہم یوں کریں گے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو آئرلینڈ ہے وہاں سے شہروں میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو چھوٹی دکانیں ہیں انہیں مخصوص ٹائم کے لیے کھولنے کی اجازت دی جائے گی، اور جو ہوٹلز ہیں انہیں کھولا جائے گا سیاحوں کے لیے۔ ساتھ ساتھ جو پروفیشنل کھلاڑی ہیں وہ ٹریننگ کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے جب دوسرا فیز شروع ہوگا تو اس میں سینما گھر اور جو تھیٹر ہیں ان کو محدود تعداد کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ بھی آمد و رفت کی قدرے احتیاط کے ساتھ اجازت دے دی جائے گی۔ اسکول اور کالجز کا جب ذکر آیا تو ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے ہمیں دوسرے فیز میں سپٹمبر تک جانا پڑے اسکول کھولنے کے معاملے میں۔ تو وزیر اعظم نے جو مرنے والے خاندان ہیں ان سے تعزیت بھی کی ہے، اور ساتھ جو اپنا سٹاف ہے، ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف، ان کو خراج تحسین پیش کیا اور قوم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہیں لاک ڈاؤن میں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ۔ جی صحیح، یہ آپ نے ابھی جو بات کی شاہد صاحب اس پہ ذرا مزید ایلیبریٹ کیجئے گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ رونق اس لیے بھی نظر آئی کہ بچوں کو باہر 1 گھنٹہ کھیلنے کی اجازت مل گئی، لیکن معمر افراد جو ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے ابھی تک وہی فیصلہ برقرار ہے کہ ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ سو یہ والی جو ہمارے ہاں بھی ایک اوبویسلی جو ڈاکٹرز بات کرتے ہیں اور وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گھروں کے اندر رہیں، یعنی بچوں کو تو باہر آپ آنے دے رہے ہیں، لیکن بزرگوں کے حوالے سے احتیاط وہاں پر بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، زیادہ جلدی اس چیز کا اثر لے سکتا ہے۔ جو حکومتی پلان ہے وہ یہ ہے کہ 2 مئی کے بعد جو معمر افراد ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے دن کے 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کی مشروط اجازت دے دی جائے گی، اس صورت میں کہ جو نمبر ہیں نئے آنے والے کیسز کے وہ کم ہو جائیں۔ یہی نہیں بلکہ کچھ ایسے علاقے جہاں پہ نمبر کم ہو رہے ہوں گے وہاں پہ تو یہ اجازت دے دی جائے گی، اور جہاں پہ یہ خدشہ ہوگا کہ ابھی وہاں پہ زیادہ کیسز ہیں کرونا وائرس کے، وہاں پہ معمر افراد کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ماسک ہے وہ اگر اپنے بسیں استعمال کرنی ہے تو وہ اس کی پابندی کر دی گئی ہے، وہ آپ نے لازمی پہننا ہے۔ جی اسی طریقے سے جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کی پابندی بھی برقرار رکھی جائے گی۔ اگر ہوٹلز کھولیں گے یا ریسٹورینٹ تو اگر کرنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے، اسے گھٹا کے 30 بندوں تک۔ میں ذرا تنویر ارشاد سے بھی جاننا چاہوں گی، ٹھیک ہے، جو آپ نے بتایا، کیونکہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ اٹلی ہوا، وہاں پر تقریباً 27,000 اموات جو ہیں وہ تنویر ہم نے دیکھی ہیں۔ اب وہاں پر اٹلی کے ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے اور وہاں لاک ڈاؤن کو لے کر کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جو اٹلی کی صورتحال ہے اس وقت، جو اسپتالوں میں جو رش تھا، جو ایک لمبی قطاریں نظر آ رہی تھی 2-3 ہفتے پہلے اسپتالوں کے باہر، وہ تو اب ختم ہو گئی ہیں۔ جو انتہائی نگہداشت کے وارڈ ہیں جن میں جگہ ختم ہو گئی تھی، جو سب سے متاثرہ جو صوبہ تھا، صوبہ لمباردیا، وہاں سے جو ہے دیگر شہروں میں ایئر ایمبولینس کے ذریعے جو ہے مریضوں کو شفٹ کیا جاتا رہا، اور ایک وہ جو ہر وقت جو ہے سائرنس اور جو ایمبولینس کے اور جو ایک لمبی قطاریں اور جو ڈاکٹرز کی کمی تھی، اس میں تو کچھ بہتری آئی ہے۔ جو اب جو انتہائی نگہداشت کے وارڈ سے وہ خالی نظر آ رہے ہیں۔ جو لمباردیا صوبہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، وہاں بھی جو ہے صورتحال بہتر ہے، ہلاکتیں بھی کچھ کم ہوئی ہیں، لیکن جو نئے کیسز ہیں ان کی جو سامنے ابھی بھی اس وقت جو سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو اٹلی میں ایکٹیو کیسز کی بات کی جائے تو اس وقت بھی جو ہے 1,05,000 جو ہے کرونا کے ایکٹیو کیسز موجود ہیں، جن میں سے 80,000 کو جو ہے گھروں میں رکھا گیا کرنٹینہ میں، جبکہ جو 19,000 جو ہے وہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ہم اطالوی حکومت کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب جو ہے علاج جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اگر لاک ڈاؤن کی بات کریں
تو इतालवी जो मरकजी गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है 4 मई के बाद जो है फैसला किया था कि हम लॉकडाउन को खत्म कर देंगे या उसमें नरमियां कर देंगे। तमाम जो यहाँ रीजन या सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की थी। उनका कहना था कि अगर इस तरह ये हुआ तो आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात जो है मजीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब भी जो है इटली की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, लोगों को घरों से बाहर आने दी जाए। तमाम इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो 4 मई के बाद कुछ नरमियां तो की हैं। अच्छा, एक और चीज, आप ठीक है ये नरमी लॉकडाउन में की जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस पे डॉक्टर्स भी बार बार और अब तो लॉयर्स भी शामिल हो गए हैं, हुकूमत को कह रहे हैं कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट किया जाए। हुकूमत कहती है कि हमारी मईशत जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देती, सो SOPs को बरकरार रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत नरमी जो है वो हो। सो पहले तनवीर आप ज़रा बताइएगा कि वहाँ पर मईशत को, क्योंकि पूरी दुनिया जो है उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, तो मईशत को बहाल करने के लिए, उसका पहिया दोबारा चलाने के लिए वहां पर अभी फिलफौर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, फिलफौर यही है कि गवर्नमेंट ने जो है 27 अप्रैल के बाद जो है पहले मरहले पे कुछ फैक्ट्रियों को, कुछ सनतों को जो इजाजत दी थी काम करने की, जबकि 4 मई के बाद जो है अब जो है इसमें मजीद नरमियां करके जो तमाम सनतें हैं, लेकिन उसमें जो छोटे कारोबारी मराकज़ हैं इसमें दुकानें या बार्बर शॉप, रेस्टोरेंट वगैरह, उन्हें अब भी जो है खोलने की इजाजत नहीं दी है। तमाम जो दीगर जो बड़ी सनतें हैं इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या दीगर जो सनतें हैं जिनका जो लिंक जो है यूरोप के दीगर ममालिक से भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो जर्मनी में जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है इटली से, क्योंकि इटली में जो उसका अक्सर जो काम जो ज्यादातर काम इटली में ही हो रहा है। तो जिस वजह से जर्मनी में जो वोल्क्सवैगन जो दीगर जो बड़ी कंपनियां थी वो भी जो है इस वजह से काफी मुतासिर हो रही थी। इसके बाद जो इटली की हुकूमत ने माशी हालात को देखते हुए फैसला किया है पहले मरहले पर कि जो सनतें हैं उन्हें खोला जाएगा। उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है गवर्नमेंट जो है 2 जून तक इरादा कर रही है कि अगर सूरत हाल बेहतर रही और नए केसेस आना बंद हो गई या इसके जो नरमियां की हैं इसकी वजह से फैलाव ना हुआ तो जो है हम जो है 2 जून तक जो है मुकम्मल तौर पर जो है ठीक है स्टेप बाय स्टेप जो है वो कारोबारी मराकज़ को और बिजनेसेस को दोबारा से खोलने की वहां की हुकूमत की तरफ से कोशिश और ऐलान जो है वो किया जा रहा है। शायद मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि स्पेन में क्या सूरत हाल है इकोनॉमी को दोबारा से रवा दवा करने के लिए, वहां पर भी क्या स्टेप बाय स्टेप जाया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स को, कुछ कारोबार को पहले खोलने की बात हो रही है और कुछ ऐसे कारोबार जो भी जिनका जिक्र तनवीर ने भी किया वो यहाँ पर भी फैसला किया गया कि फिलहाल बंद रहे। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया को ही जैसे स्पेन और पाकिस्तान की स्पेन की मैशत भी कोई मजबूत मैशत नहीं है, सो हमें भी वही मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान को हैं। लिहाजा शायद इन ममालिक को एक दूसरे से सीखना भी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने पैकेजेस भी ऐलान किए हैं, जो यहाँ की हुकूमत है वो भी लोगों के लिए और जो छोटे बिजनेस हैं, जो बड़े बिजनेस हैं उनके लिए ऐलान कर रही है। मगर ये बात कंफर्म है, एक तो बड़ा धचका है मैशत के लिए, इसके साथ साथ नफसियाती मसाइल जो जन्म ले रहे हैं वो हुकूमतों के लिए एक और जो बड़ा मसला है वो खड़ा कर देंगे। लिहाजा या तो हम ये फैसला कर लें कि लोगों को भूख से मरने देना है जैसे पाकिस्तान की सूरत हाल है, और या फिर यह है कि एक ही दफा भरपूर तरीके से लॉकडाउन करके उसके बाद कम से कम ये मूजी वबा जो है इस पे काबू पाया जाए। हमारा मशवरा ये है, जो हम इस मूजी वायरस को भुगत चुके हैं यहाँ पे, कि पाकिस्तान में एक सख्त किस्म का जो लॉकडाउन है वो जरूर किया जाए ताकि इस मूजी वायरस से मुकम्मल निजात हासिल की जाए। उसके बाद जो मैशत है उसकी बहाली में जाहिर है अब पूरी दुनिया उसका शिकार है, तो वो बहाली आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी, मगर सबसे पहले जो जाने बचाना है वो जरूरी है। जिन ममालिक ने इसमें नरमी बरती, जैसे इटालिया को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा, शायद वही जो मुश्किलात है अब स्पेन की हुकूमत को ये डर लाहक है कि हम नरमी तो इख्तियार कर रहे हैं मगर मुमकिन है कि हमें दूसरे फेज का सामना करना पड़े और खुदा ना खास्ता दूसरा फेज बड़ा खतरनाक होगा। हुकूमत ने सूबों को खबरदार किया है कि कामयाब वो ममालिक हुए जिन्होंने शुरू में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ही रखा है और उसी पर अमल दरामद कराया अपनी आवाम से, और मईशत को बहाल करने की तरफ वो बाद में गए हैं, और साथ ही लॉकडाउन के साथ आप कह रहे हैं कि नरमियां नहीं की गई, वो ममालिक उनके इकदामात, उनकी हुकूमतों के ये स्टेप्स कामयाब रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर आप इस तरफ देखना शुरू कर देंगे मैं आपसे भी जानना चाहूंगी आप दोनों अगर थोड़ा सा, क्योंकि स्पेन और इटली की हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में ऑब्वियसली नरमी तो का फैसला तो कर लिया गया है, बहुत सारे कारोबार जो हैं वो खोले जा रहे हैं, बट अगर मैं आपसे ये जान सकूं कि वहां पर आपने क्या देखा इटली के अंदर कि कौन से लोग जो हैं, कौन सा जेंडर जो है, कौन सी उम्र के अफराद जो हैं वो ज्यादा
कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल रहे हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर? जी बिल्कुल, इटली में जो ज्यादातर जो है 70 साल से ज्यादा जो अफराद हैं उनकी जो है हलाक होने वालों की एवरेज जो है 70 साल से ज्यादा अफराद की है। लेकिन 90% से ज्यादा जो अफराद ऐसे हलाक हुए हैं जो वफात पा गए कोरोना वायरस से, जो पहले से ही कुछ बीमारियों में मुब्तला थे और जो है जिनकी उम्र जो है वो 70 साल से ज्यादा थी। अगर जो यहाँ के जो सरकारी इदारे उनके अदाद शुमार पर देखा जाए तो इटली में जो वफात पाने वाले 98% अफराद ऐसे थे जिन्हें पहले से ही कुछ ना कुछ बीमारियां लाग थी, जिनमें हेपेटाइटिस या दिल की बीमारियां हो गई या दीगर जो बीमारियां शामिल हैं। और जो अगर जो उम्र की बात की जाए, एवरेज औसत बात की जाए तो भी 70 साल से जायद है। यानी कि जो जितने भी ज़ईफ़ उम्र अफराद हैं वो कोरोना वायरस की शिद्दत का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके, या यूं कह लें कि जो बीमार अफराद थे पहले से ही वो इसका ज्यादा शिकार बने इटली में। सही, यानी कि बुजुर्ग अफराद जो हैं 70 साल से जिनकी जायद उम्र है वो, और जो अफराद पहले से किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो ज़्यादा इस चीज़ रहे हैं। वहाँ पर तनवीर इरशाद और शाहिद अहमद शाहिद, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।